ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ 12ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಈ ಶುಭವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಪಾರಾಯಣ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಿಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನವಕ್ಷೋರುಹಾಂ पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीमात्रे नमः. परा प्रत्यक्षितिरूप पश्यन्ति परदेवता मध्यमा वैखरीरूप भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्यानपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूप श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूप प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकार विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया
प्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाश मनोवाचामगोचर चिच्छक्तिश्चेतनारूप जडशक्तिर्जडात्मिक गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜೈ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಿ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಜಪವನು ಅರಿಯೇ ತಪವನು ಅರಿಯೇ ಮೂಢನ ಕರುಣಿಸಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಮೂಜಗವಂದಿತ ಪುರಹರವಲ್ಲಭೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಬಾರಮ್ಮ.
ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳ್ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. जगदम्बा माता की जय, गो माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, भारत माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಅತೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವಂ ನ ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತುಮರ್ಹತಿ. ಸಮಾಧಿನಾತ್ಯಂತ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೃತ್ಯ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಾರ್ಯೈರತಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಭಿಃ. ಯಥಾ ಸುವರ್ಣಂ ಪುಟಪಾಕಶೋಧಿತಂ
त्यक्त्वामलं स्वात्मगुणं समृच्छति। तथा मनः सत्वरजस्तमोमलम् ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम्। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थम् पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा। तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतो द्वयानन्द रसानुभावकः। समाधिनानेन समस्तवासना ग्रन्थर्विनाशोऽखिलकर्मनाशः अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा। स्वरूपविस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्। श्रुतेः शतगुणं विद्यात् मननं मननादपि। निदिध्यासं लक्षगुणम् अनन्तं निर्विकल्पकम्। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रुतेः मननं ಶತಗುಣಂ ವಿದ್ಯಾತ್. ಶ್ರವಣಕ್ಕಿಂತ ಮನನವು 100 ಪಾಲು ಅಧಿಕವು. ಮನನಾತ್ ಅಪಿ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಂ ಲಕ್ಷಗುಣಂ. ಮನನಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸವು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಅನಂತಂ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯು ಅನಂತ ಗುಣಾಧಿಕವಾದದ್ದೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಅಭಿಮತ, ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯವಾಗಬೇಕು, ಲೀನವಾಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾನೇ ಮರೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಅದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ. ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನಾ ಸ್ಫುಟಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮವಗಮ್ಯತೆ ಧ್ರುವಂ. ನಾನ್ಯಥಾ ಚಲತಯಾ ಮನೋಗತೆ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತರ ವಿಮಿಶ್ರಿತಂ ಭವೇತ್. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನಾ ಸ್ಫುಟಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿನಾ ಸ್ಫುಟಂ
ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಮವಗಮ್ಯತೆ ಧ್ರುವಂ ನಾನ್ಯಥಾ ಚಲತಯ ಮನೋಗತೆ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತರ ವಿಮಿಶ್ರಿತಂ ಭವೇತ್. निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्यान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है. बाय द निर्विकल्प by the nirvikalpa samadhi, the truth of Brahman is clearly and definitely realized, but not otherwise. For then the mind, being unstable by nature, is apt to be mixed up with other perceptions. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವು ಸ್ಫುಟಂ ಅವಗಮ್ಯತೆ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವಂ ನಿಶ್ಚಯವು, ಅನ್ಯಥಾ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೋಗತೇ ಮನೋಗತಿಯ ಚಲತೆಯ ಚಾಂಚಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತರ ವಿಮಿಶ್ರಿತಂ ಭವೇತ್, ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದ ವಿಮಿಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮನೋಗತಿಯು ಚಂಚಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅನ್ಯಥಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏತಕ್ಕೆ? ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಚಲತೆಯ ಚಾಂಚಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ? ಬೇರೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಸಹಿತ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸೋಹಂ 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 ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೋಹಂ ಮಂತ್ರ, ಸಹ ಅಹಂ, ನಾನೇ ಭಗವಂತನ ತತ್ವ, ನಾನೇ ಆತ್ಮತತ್ವ, ನಾನು ಶರೀರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಸಹಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರುತ್ತೆ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು
ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೋಲಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿ ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ certainty. With 100% certainty, you apprehend the truth when all the waves and ripples in your mind have ended. Shankara is positive and declares, never by any other method. Bringing the mind to quietude is the only method. To quieten the mind, there are many methods. You may quieten your mind through devotion, or through knowledge, or through karma yoga, or through pranayama. Whether standing on the head or sitting down, whether by going to the Himalayas or by living in your own home, you have the freedom to choose these, but your mind you must quieten. The mind's nature is to be constantly active. Thought flow, it is called. Therefore, it is impossible to realize the changeless self with the mind, which by its very nature is unstable. Whenever you try to grasp anything through the mind and intellect, the object of knowledge gets entangled in your own thought patterns. Pure self can never be understood. So all that you understand about the Atman through the mind and intellect is Saguna Brahman and not Nirguna Brahman. The unconditioned absolute is never understood. You just become it when the mind ends. As long as you look at it through the mind, it's only the conditioned, the limited Saguna version of the eternal absolute self. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅತಃ ಸಮಾಧ ಸ್ವಯತೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ ನಿರಂತರಂ ಶಾಂತಮನಃ ಪ್ರತೀಚಿ ವಿಧ್ವಂಸಯಧ್ವಾಂತಮನಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಯ ಕೃತಂ ಸದೇಕತ್ವ ವಿಲೋಕನೇನ. ಅತಃ ಸಮಾಧ ಸ್ವಯತೇಂದ್ರಿಯ ಸದಾ ನಿರಂತರಂ ಶಾಂತಮನಃ ಪ್ರತೀಚಿ ವಿಧ್ವಂಸಯಧ್ವಾಂತಮನಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಯ ಕೃತಂ ಸದೇಕತ್ವ ವಿಲೋಕನೇನ. इसलिए सदा संयतेंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञानांधकार का ध्वंस करो. अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो. Hence, with your mind calm, hence with your mind calm and the senses controlled, always drown the mind in the Paramatman who is within, and through the realization of your identity with Brahman, destroy the darkness created by nescience, which is without beginning. ಅತಃ ಆದುದರಿಂದ ನಿರಂತರಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯತೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಶಾಂತಮನಃ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಶಾಂತಮನಃ
ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಪ್ರತೀಚಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧತ್ವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಸತ್ ಏಕತ್ವ ವಿಲೋಕನೇನ ಸದಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅನಾದಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೃತಂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಧ್ವಾಂತಂ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ವಿಧ್ವಂಸಯ ನಾಶಪಡಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಸದಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೋಹಾಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೋ. ಆವ ಜೀವದ ಪಾಕವಾವನುಭವದಿ ನಹುದೋ ಆವ ಪಾಪ ಕ್ಷಯವದಾವ ಪುಣ್ಯದಿನು. ಕಾವಿರದೆ ಪಕ್ವವಹ ಜೀವ ವಿಳೆಯೊಳಗಿರದು ನೋವೆಲ್ಲ ಪಾವಕವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೋವೆಲ್ಲ ಪಾವಕವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪಾಕವಾವನುಭವದಿ ನಹುದೋ, ಪಾಕವು ಆವ ಅನುಭವದಿನ್ ಅಹುದೋ. ಪಾಪ ಕ್ಷಯವದಾವ, ಪಾಪ ಕ್ಷಯವು ಆವ. ಕಾವಿರದೆ, ಕಾವು ಇರದೆ, ಪಕ್ವವ ಪಕ್ವವು ಅಹ. ಜೀವ ವಿಳೆಯೊಳಗಿರದು, ಜೀವವು ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಇರದು. ಅಹುದೋ ಆಗುತ್ತದೋ. ಆವ ಯಾವ, ಅಹ ಆಗುವ. ಪಕ್ವವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪಕ್ವವ ಪಕ್ವವು ಆಗುವ. ಅಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುವ, ಪಕ್ವವು ಆಗುವ. ಇಳೆ ಭೂಮಿ, ಪಾವಕ ಅಗ್ನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ತೆಂಬುದು ಒಂದು ಮೂಸೆ. ಆ ಮೂಸೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸುವುದೇ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾದು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದೇ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಈ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒದಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಯದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗುವ ಜೀವಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಎಂದು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪರಿಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. Every being has its own cleansing experience, which experience will trigger that refinement is very personal and varied among the beings. Which good deed cancels out which portion of baggage of sins? There is no being that can get refined without being heated or troubled. Consider every one of your troubles to be uplifting, refining process. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆವ ಜೀವದ ಪಾಕವಾವನುಭವದಿ ನಹುದೋ ಆವ ಪಾಪ ಕ್ಷಯವದಾವ ಪುಣ್ಯದಿನು. ಕಾವಿರದೆ ಪಕ್ವವಹ ಜೀವ ವಿಳೆಯೊಳಗಿರದು ನೋವೆಲ್ಲ ಪಾವಕವೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬದುಕನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಸತ್ಯದ ಮತ್ತು ಸತ್ವದ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗದೆ ಸತ್ವ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಕಾವಿರದೆ ಪಕ್ವವಹ ಜೀವ ವಿಳೆಯೊಳಗಿರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ ಕೂಡ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಪಾಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಪ ಸಂಚಯನ ಮಾಡದೆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ
ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಅತೀ ದುಷ್ಟ ಮಹಾಪಾಪಿ ಧನವಂತನಾಗಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇಂದಿನ ಸುಖ ಮುಂದಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧು ತುಂಬಾ ಸಜ್ಜನ ಸತ್ಯವಂತ ಅತಿಯಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇಂದಿನ ಕಷ್ಟ ಮುಂದಿನ ಶಾಂತ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೈವ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ತೀರಾ ಗುಹ್ಯ. ಅತಿ ಸುಖ ಪಡುವವನು ತನ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಾನೆಂದು, ಅತೀ ಕಷ್ಟಪಡುವವನು ತನ್ನ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಒಂದು ಅಭಿಮತವಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾಪವೋ ಪುಣ್ಯವೋ ಕರಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಬೇಯಬೇಕು, ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಜೀವಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ, ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು, ಪಡೆದು ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.